بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाने जंगे उहद नु बयान आपणे पढ़ीए गजवातना अंदरथी। तो जंगे उहद मदीना शरीफना अंदर आश्रे 1 किलोमीटरना अंदरना अंदर जंगे उहद नो पहाड़ देखाय छे। ए जगह ऊपर अल्लाहना हबीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होमे कुफ्फार लोको जंग करवा माटे आया था अने ए जगह पर थई थी। अने आपणे पढ़वामां आवे छे के 70 सहाबी जे शहीद थई गया ए जंगे उहद ना अंदर थई गया था। तो आपणे शुरुआत करिए बावानी किताब थी। बयान नंबर 358 गजवात जंगे उहद। अबू सुफियान असवारी यू तैयार रे बनाई सो कजावो की असवारी काज औरता सुनाई भी अमीम बिन साद बिन वाहिब रे नोमा असवारी काज औरतों के ओने किया रे कोमा के कुरेश ना सर सेनापति कुरेशोनो मोटा सेनापति अबू सुफियान पोतानी बे पत्नीओ एक उतबा बिन रबियानी बेटी हिंदा औरत अबू सुफियान नी एक बीवी हिंदा અને સાદ બિન વાહિબની બેટી અમીમ માટે ઊંટ ઉપર બેસી આરામદાયક સફર કરી શકાય તેવા હોદ્દા બનાયા। આરામદાયક હોદ્દા બનાવવામાં અમીમ બિન સાદ બિન વાહિબનો બહુ મોટો ફાળો હતો। અમીમે જોડે રહી ઊંટોના ઉપર જે બેહવાની કાઠડીઓ હતી એ બનાવવાના અંદર ખૂબ મદદરૂપ બની। बी सफ़ान रे नामा बी इक्रमा जानो बी तलहा ने हारिस बिन हुस्साम रे पिसानो अनु और तो रे काज सब किया रे सामाना सोहौदे रे बनाए ऊंट केरे यू जाना। पीर मशायक बावा लखज के सफ़ान बिन उमैया पोतानी बेगम बरजा बिनते मसूद बिन उमर सक्फी अने साथे लीधी थी अने बरजाह नु असल नाम से रुकैया। इक्रमा बिन अबू जहले पोतानी बेगम उम्मे हकीम बिनते हारिस बिन हिसाम बिन मुगीरा ने साथे लीधी थी। जाने तलहा बिन अबी तलहाए पोतानी बेगम सुलाफा बिनते सअद बिन शहीद अंसारिया ने साथे लीधी थी। हारिस बिन हिसाम बिन मुगीरा पोतानी बेगम फातिमा बिनते वलीद बिन मुगीरा ने साथे लीधी थी। હવે આ તમામ औरतों માટે ખાસ પ્રકારની સવારી હોદ્દા તૈયાર કર્યા હતા। ઊંટો ઉપર બેહારવા માટે એના ઉપર સવારી કરવી પડે ને તો સવારીના ઉપર હોદ્દા બધા બનાયા હતા આ औरतोને બેહારવા માટે। देखो 15 तो होद्दे यू शुमार में आए सो जनू के मरकब सही इतने कहलाए कि बनु मालिक बिन हुसलनी महिला खुनास बिनते मालिक बिन मिद्रब પોતાના જવાન બેટા અબુ અઝીઝ બિન ઉમૈર સાથે મેદાને જંગ તરફ રવાના થઈ। અબુ અઝીઝ બિન ઉમૈર જંગે બદરમાં કેદ થયો હતો। ખુનાસ બિનતે માલિક હજરત મુસબ બિન ઉમૈર રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હોની માં છે। હવે બનુ હારિસા બિન કિનાનાની મહિલા અમરહ બિનતે અલકમા પણ કુરેશી લશ્કરની સાથે મદીના મુનવ્વરા તરફ નીકળી પડી। तो पीर मशायक बाबा लखज कहे मोमिनो जुओ आ प्रमाणे 15 महिलाओं यानी कि 15 औरतों होद्दा में बेसी कुफारना लश्कर नो पानो चढ़ाववा माटे युद्ध गाथा गावा लागी हती।
હવે જે કુફારોનું લશ્કર હતું ને એને જોશમાં લાવવા માટે આ 15 ઓરતો ગાવા માટે લીધી હતી. 15 કુરેશી મહિલાઓ માટે સ્પેશિયલ સવારી તૈયાર કરવામાં આવી હતી. सो मुजीरे मुनाफिक थे देखो एतेरे सरदारा अने लश्कर रे केरड़ा ईसा बुजारी सुमारा मुनाफिको जहरीला હતા. જંગે ઓહદમાં ભાગ લેવા વાળા દુશ્મનોના સંખ્યાબળ વિશે તેમજ દુશ્મન લશ્કરના શસ્ત્ર સરંજામ વિશે પીર મશાયખ બાવા લખે છે કે ઓબળો 3000 લશ્કર અનુકા ગણાયા ઓસમાં 700 જીરે પોસતે સુનાયા. હવે જે મક્કાના મુકર્રમાના જે મુશરીકો હતા, જે કુફારો હતા, એ લશ્કરના અંદર 3000 લડવૈયા હતા. જંગે ઓહદના અંદર જંગ કરવા માટે આવેલા જે કુફારો હતા એના અંદરથી 3000 એક એકના ચડિયાતા લડવૈયા લીધા હતા. એમાંથી 700 તો બખ્તરધારી હતા. 700 લડવૈયા તો બખ્તરધારી યાની કે બખ્તર પહેરેલા હતા. અને 200 તે ઘોડે વાળું અસવારી કેરે યો મુખાલિફ ચલીએ દો અસવાર રે સવેરે સવારી માટે 200 ઘોડા લીધા હતા કુફારોને. ઇસ્લામના વિરોધીઓ કટ્ટર દુશ્મન જાનવરો ઉપર સવાર થઈ મદીના મુનવ્વરા તરફ ચાલી નીકળ્યા. હવે આ લશ્કર હવે આવે છે મદીના શરીફોમાં કુફારોનું. અને 3000 ઊંટો કી વો थी रे जाती અને મેલ રે આપમો કિયા था ऐसी सुनी रे बाती और एक दल सब हो देखो किया रे सामाना गुमान रे जंग हो काज बहुत मुनाफको जाना. બાવા લખે છે કે કુરેશી લશ્કર પાસે 3000 ઊંટ હતા. હવે વિચાર કરો, નબી પાક સલ્લમનો કાફલો બહુ નાનો, સહાબી ખૂબ ઓછા. જાણે દિનના દુશ્મનો મક્કાના કુફારો જાણે જંગે ચડ્યા ને તો 3000 તો ઊંટ લઈને આવ્યા હતા. કુરેશી લશ્કરમાં 5 કમાન્ડરોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. આ કુરેશીઓની જે ટુકડી હતી એના અંદર 5 ટુકડીઓ કરવામાં આવી હતી. મોટા મોટા લીડર ખાલિદ બિન વલીદ બિન મુગીરા, સૌથી પહેલા ખાલિદ બિન વલીદ મુગીરા. લશ્કરની જમણી પોખના વડા ઇક્રમા બિન અબુ જહેલ, આ બધા કુફારોના હતી. લશ્કરની ડાબી પોખના વડા અમ્ર બિન આસ અથવા સફાન બિન ઉમૈયા. પાયાદળ ફોજના વડા અબ્દુલ્લા બિન અબી રબિય તીરંદાજ ટુકડીના વડા હતા. આ રીતે લશ્કરી વડાઓને મહત્વની સૂચના તથા જવાબદારીનું ભાન કરાવી તમામ 3000 સૈનિકોએ એક લશ્કરના રૂપમાં આગળ વધવા લાગ્યા. તો આપણા પ્યારા આકા મૌલા હજરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અને સહાબા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હોના જોડે મશવરા દરમિયાન ફરમાયું કે હે મુસલમાનો સાંભળો, અગર તમારો અભિપ્રાય એવો હોય કે આપણે મુકાબલા માટે મદીનામાં જ રહીએ અને કુરેશને તેઓના પડાવ સ્થળે જ રહેવા દઈએ તો આ વિચાર આપણા માટે સનુકૂળ રહેશે અને તેઓ માટે પ્રતિકૂળ થશે. કેમ કે તેઓએ ખોટા સ્થળની પસંદગી કરી પડાવ કર્યો છે, પછી તેઓ મદીના પર ચઢાઈ કરશે. અલ્લાહના હબીબ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતાના સહાબોને ફરમાવો છે. તો આપણે અહીંથી તેઓનો મુકાબલો કરીશું. જાણે આ મશવરાના અંદર મુનાફિકો પણ સામેલ હતા. આ મશવરાના અંદર મુનાફિકો બી સામેલ હતા અંદર. તો આપણા આકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સુજાવને સોંપડી મુનાફિકોના સરદાર અબ્દુલ્લા બિન ઉબય તરત જ સંમતિ આપી ઊભો થઈ આગળ વધી આગળ આવીને ભારપૂર્વક કહેવા લાગ્યો. હવે વિચારો, આકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મશવરો આલે છે એક બાજુ સાહાબોને કે ભાઈ આ રીતે આપણે ખેડવાનું છે. તો યુઓના મશવરોના અંદર બી મુનાફિકો બેઠેલા હતા. તો આ મુનાફિક સરદાર અબ્દુલ્લા બિન ઉબય તરત જ સંમતિ આપી ઊભો થઈ આગળ આવીને ભારપૂર્વક કહેવા લાગ્યો કે બહાર નીકળીને હરગીજ લડાઈ કરવામાં નહીં આવે અને મદીનામાં રહીને તેઓના પ્રતિકાર કરવું. અનુભવોથી ઘડાયેલા ઘણા સહાબા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના વિચાર સાથે સહમત હતા. તેમજ છતાં મુસલમાનોમાં કેટલાક નવજુવાન જોશીલા લોકો હતા જેઓ જંગે બદરમાં ભાગ લેવાનું ચૂકી ગયા હતા. જેઓ અલ્લાહ જલ્લે જલાલુની રાહના અંદર જિહાદ કરી શહીદ થવા અથવા ગાજી બનવા થન ગણી રહ્યા હતા. તેમજ જેઓના નસીબમાં લડાઈ જંગે ઓહદમાં શહાદતના લેખ લખાઈ ચૂક્યા હતા
તેઓએ આગળ વધીને આગ્રહપૂર્વક વિનંતી કરી કે યા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, અમને મદીના મુનવ્વરાથી બહાર નીકળીને દુશ્મનો સાથે મુકાબલો કરવાની અમને તક આપો. કે મારા આકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, હવે અમને મદીના શરીફથી બહાર નીકળવા દો, અને જે કુફારો આયા છે જંગ કરવા માટે, ઈઓના સામે અમારે મુકાબલો કરવો છે, એટલે અમને તમે રજા આલો, જેથી દુશ્મનને ખબર પડી જાય કે અમારામાં કોઈ પણ પ્રકારની બુજદિલી કે કમજોરી આવી નથી. એટલે દુશ્મનોના લશ્કર જે હતા ને એને ખબર પડવી જોઈએ કે ભાઈ આ હોમે કોઈ કમજોર નથી. જિહાદ માટે ઠનગનતા યુવકોની વાત કાપી મુનાફિકોનો સરદાર અબ્દુલ્લાહ બિન ઉબય બોલી ઉઠ્યો, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, મદીના મુનવ્વરાથી કદાપી પણ બહાર નીકળશો નહીં. કેવો મશવરો આલ્યો કે મદીના શરીફથી યા નબી અલ્લાહ તમે બહાર ના નીકળતા. જે મુનાફિકોનો સરદાર હતો એ તો મદીના મુનવ્વરામાં રહી દુશ્મનોનો મુકાબલો કરવો આપણા માટે હિતાવહ છે. દુશ્મનો આ બધા કાચી બુદ્ધિના છોકરાઓ છે, તેમની વાત કબૂલ કરી મદીના મુનવ્વરાની બહાર જઈ મુકાબલો કરવામાં બહુ મોટું જોખમ છે. આ મારો જાત અનુભવ છે કે જ્યારે પણ મદીના મુનવ્વરાની બહાર જઈ દુશ્મનોનો મુકાબલો કર્યો છે ત્યારે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. માટે કુરેશને તેઓના હાલ પર છોડી દો. જો તેઓ પોતાના પડાવના સ્થળે પડી રહ્યા તો તે સ્થળ તેમના માટે કેદખાનું સાબિત થશે. ભૂલથી પણ જો તેઓએ મદીના મુનવ્વરા પર આક્રમણ કર્યું તો અમારા યુવાનો જાનની પરવા કર્યા વિના તેઓને જડબાતોડ જવાબ આપશે. અમારા બાળકો, સ્ત્રીઓ, ઘરોના સાપરાઓ ઉપરથી દુશ્મનો પર પથ્થરમારો કરશે. આવા સંજોગોમાં તેઓએ પાછા હટવું પડશે અને તેઓ માટે મક્કા સિવાય અન્ય કોઈ માર્ગ નહીં હોય. આ પ્રમાણે તેઓની નિષ્ફળતા અને પરાજય યકીની છે. દુરૂદ પાક પર અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સૈયદિના મૌલાના મુહમ્મદ બારિક વસલ્લિમ સલાતુ વસ્સલામ અલૈકા યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ. હવે આપણે ગજવાતનો એક બીજો ભાગ પઢી લઈએ. હવે બાવા લખે છે કે દેખો લશ્કર રે દોનો આયે શામ રે સામી, અને રાવત રે આતે દેખો હુએ રે નામી. હવે જંગે ઓહદના અંદર જંગ ચાલુ થઈ ગયો. ઓમ અમે લશ્કર ઉભા થઈ ગયા. હવે મોમિનો જુઓ, બંને લશ્કરના યુદ્ધ માટે, મુકાબલા માટે સામ સામે ગોઠવાઈ ગયા. નામચીન યોદ્ધાઓ લશ્કરના અલમબરદાર પહેલી હરોળમાં આવીને ઉભા થઈ ગયા. देखो 10 रे जुआना कैसी लड़ाई रे ली थी, सो मार तो पहली सही तीरों की दी थी. મક્કાના મુશરિક લશ્કરે સૌથી પહેલા પથ્થરમારો કર્યો. મક્કાના મુશરિકો હતા ને એને સૌથી પહેલા શું કર્યું? પથ્થરમારો કર્યો. અને એના બાદ તીરોનો મેં વરસાયો. ઇસ્લામના લશ્કરના હોમે પહેલો પથ્થરમારો કર્યો અને એના બાદ તીરોનો મેં વરસાડ્યો. તો ઇસ્લામી લશ્કરે પણ જવાબી કાર્યવાહીમાં દુશ્મન લશ્કર પર પથ્થરમારો કર્યો અને તીરોનો મેં વરસાવ્યો. આ બાજુ બી અલ્લાહના હબીબ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું જે લશ્કર હતું એને જોયું કે હવે કુફારો પથ્થર મારે છે તો વહીથી બી પથ્થર મારવાના ચાલુ કર્યા. કુફારો તીર મારે છે તો વહીથી બી તીર મારવાનું ચાલુ કર્યું. तीर मारे रे जुआनो जैसा मेहरे बरसाया, मार काफरों ने लश्कर का देखो जड़बारे बनाया. जाने इस्लामी लश्कરના તીરંદાજોએ દુશ્મન લશ્કર પર તીરોનો મેં વરસાવ્યો અને દુશ્મન લશ્કરને વેર વિખેર કરી નાખ્યું. દુશ્મન લશ્કરની આગલી હરોળ અસ્ત વ્યસ્ત ખેદાન મેદાન થઈ ગઈ. દુશ્મનોનું જે લશ્કર હતું ને એ લોકો લાઈનો કરીને ઉભા રહે, 1 લાઈન 2 લાઈન 3 લાઈન, એવી રીતના આ લશ્કરનો નિયમ હોય લડવા માટે. તો ઇસ્લામના લશ્કરે એવો તીરોનો મેં વરસાડ્યો કે આગળવાળી જે સરફ હતી ને તમામ સરફ વેર વિખેર કરી નાખી. देखो साहेब रे निशान का जे तलहा है नौमा, ले निशान वे काफर आया रण के रे ठोमा. મક્કાના મુશરિક લશ્કરનો પરચમ ઝંડો ધ્વજ જેને આપણે કહીએ એ અબ્દુદ્દાર કબીલા પાસે હતો. એ મોમિનો જુઓ, દુશ્મન લશ્કરનો યુદ્ધનો ઝંડો લઈ મુકાબલા માટે એક કાફિર બહાર નીકળ્યો જેનું નામ તલહા બિન અબી તલહા હતું. तब अली ने धस कर उसे मारी रे शमशेरा ने जाकर रे पहुंचे जो तलपे रे शेरा. जे तलहा बिन अबी तलहा नाम હતું. બાવા લખે છે કે દુશ્મનોના લશ્કરનો લડવૈયો હતો. એ મુકાબલા માટે ઇસ્લામના લશ્કરના હોમે આવ્યો. તો આ બાજુથી હોમે લશ્કરના મુકાબલાના અંદર ઇસ્લામી લશ્કરના અંદરથી અલ્લાહ જલ્લે જલાલહુના શેર
हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, शाहे मर्दा शेरे यजदा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली शाहे जुल्फिकार। मौला अली शेरे खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु हाथમાં जुल्फिकार તલવાર લીધી અને દુશ્મનના મુકાબલાના અંદર હોમે આવી ગયા। આપને એવો તો જબરજસ્ત હુમલો કર્યો કે જે રીતે એક સિંહ પોતાના શિકાર પર હુમલો કરે, જેવી રીતના સિંહ તડપ મારી અને શિકારના ઉપર હુમલો કરે, એવી રીતના હજરત મૌલા અલી મુશ્કિલ કુશા કરમલ્લાહુલ વજહુલ કરીમ એક જ પળના અંદર સલોંગ લગાવી અને દુશ્મનના પાહે જઈને ઉભા થઈ ગયા। 10 દે સરમો તલહા જમીનમાં ગિરિયા, દેખો એક તો કાફર યુ દોજકમાં બાયા। પીર મશાયખ ચિશ્તી रहमतुल्लाह શું લખે છે બાવા કિતાબના અંદર કે હજરત મૌલા અલી શેરે ખુદા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ એ તલવારના એક જ વારમાં આ જે દુશ્મન હતો જેનું નામ હતું તલહા બિન અબી તલહા, એના હોમે ઉભા થઈ ગયા અને હાથમાં તલવાર લઈ અને એક જ તલવારના વારથી આ દુશ્મનનું મોઢું અલગ કરી નાખ્યું ધરતી અને એને મારીને ફના કરી નાખ્યો અને ધૂળ ચાટતો થઈ ગયો। એ મોમિનો જુઓ, આવી રીતના હજરત મૌલા અલી શેરે ખુદા કરમલ્લાહુલ વજહુલ કરીમ એક કાફિરને દોજકના હવાલે કરી દીધો। વિચાર કરો, અલ્લાહ તાલાએ જેટલી તાકાત આલી હતી। નોમચીન લડવૈયો મૌલા અલી શેરે ખુદાના હોમે આવ્યો હતો જંગે બદરના અંદર લડવા માટે, તો મૌલા અલી શેરે ખુદા અલ્લાહને યાદ કરી અને દુશ્મનના હોમે જઈને ઉભા થઈ ગયા અને આ દુશ્મનના ઉપર એવી તો જબરજસ્ત તલવાર ચલાવી, એક જ તલવારથી આ દુશ્મનનું મોઢું કાપી અને એના કેટલા કદમ સુધી તો દૂર જતું રહ્યું અને પીર મશાયખ બાવા લખે છે કે જમીન ઉપર માટી ચાટતો થઈ ગયો। એવી હાલત આ દુશ્મનને મારીને ફના કર્યો અને એને દોજકના હવાલે કર્યો। उसे अली रे मार कर आए लश्कर रे मोहा, जो नबी जी की फौज थी सही कहिए रे तो हा। मौला अली शेरे खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु आ दुश्मन ने दोजखना हवाले કર્યા બાદ જો નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અને ઇસ્લામી લશ્કર ઊભું હતું તેઓ પાછા આવી પોતાના સ્થાને ઊભા થઈ ગયા, પોતાની જગા લઈ લીધી। अब मुमन रे मलकर साधे कुवत रे देखाई, साधे शेर रे जुवान फौज काफर रे भंगाई। કે ઇસ્લામી લશ્કરના જાંબાજ શેરદિલ બહાદુર ઇસ્લામના યોદ્ધાઓ સિપાહીઓ એક સાથે મળીને દુશ્મન લશ્કર પર હુમલો કરી દીધો અને મક્કાના મુશરિક લશ્કરને વેર વિખેર કરી નાખ્યો। જાણે નોમચીન દુશ્મનને કતલ કર્યો એના બાદ ઇસ્લામનું જે લશ્કર હતું ને એ દુશ્મનોના ઉપર એક કે હાથી તૂટી પડ્યું। એટલો એવો જંગ કર્યો કે આ દુશ્મનોનું લશ્કર વેર વિખેર થઈ ગયું, નાસમ ભાગ થઈ ગયું मैदानના અંદર। अमीर हमजा ने मारा काफर उस्मान रे नौमा, जे तलहा का भाई था रणके रे ठोमा। अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना काका जान छ, तमाम शहीदोना सरदार कહેવાય છે अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु। अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक काफिर કે જે તલહાનો ભાઈ ઉસ્માન હતો તેને દોજકના હવાલે કરી દીધો। જે ઉસ્માન નામનો જે દુશ્મન હતો, કાફિર હતો, એ જે લડવા માટે આવ્યો હતો જંગે ઓહદના અંદર નબી પાક સલ્લમના હોમે, તો એને અમીર હમઝા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુએ મારીને ફના કરી અને એને દોજકના હવાલે કરી દીધો। सो तलहा के मारे बाद निशान होने था लीता, जे उस्मान रे काफर मार दूर रे कीता। के जाने मक्काना मुशरिक लश्करना युद्धनो झंडो काफिर तलहा पासे હતો। દુશ્મનોના લશ્કર જે કુફારોનો લશ્કર હતો ને, હવ બંને બાજુ જે લશ્કર હોય એ હવના લશ્કરના ઝંડા ફરકતા હોય, તો દુશ્મનોના લશ્કરનો ઝંડો કના પાસે હતો? તલહા નામનો જે તલહા બિન અબી તલહા હતો એના હાથમાં હતો, તો એને બી ફના કરી નાખ્યો। એનો ભાઈ ઉસ્માન હતો, એના બાદ તલહાના હાથમાંથી ઝંડો એના ભાઈ ઉસ્માનના હાથમાં આવ્યો, તે ઉસ્માન નામનો જે કાફિર હતો એને બી મારીને ફના કરી દીધો। એના બાદ हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हुए ए तेने भी दोजखना हवाले करी दीधो। सो बाद रे अबू सईद ने वे लिया रे निशाना, जे काफरों का निशान था तलहा का जाना। काफिर उस्मान हलाक થઈ ગયો, તો દુશ્મન લશ્કરમાં અબુ સઈદ નામનો એક કાફિર હતો, તેણે મક્કાના મુશરિક લશ્કરના યુદ્ધનો ઝંડો પોતાના હાથમાં લીધો। તલહા બિન અબી તલહાના હાથમાંથી ઉસ્માનના હાથમાં જો એને બી મારીને ફના કર્યો। એના બાદ એક મક્કાના મુશરિકનો મોટો લશ્કરનો લડવૈયો હતો, એનું નામ હતું અબુ સઈદ।
આ ઈના લશ્કરનો ઝંડો ઈના હાથમાં લીધો. तब साद बिन वकास ने उसे मारा रे तीरा, सो हलक के मोहे ताक कर मन रे धीरा. कि हजरत साद बिन अभी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु तीरंदाजी में घणा माहिर था. आप रदियल्लाहु ताला अन्हु धनुष पर तीर चढ़ावी दुश्मन अबू सईद ना गला ने निशान बनावी तीर ने दुश्मन पर छोड़ी दीधु. આજે અબુ સઈદ કરીને જે દુશ્મન આવ્યો હતો હમે લડવા, એના હોમે હજરત સાદ બિન વકાસ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ બહુ તીરંદાજી હતા. તીર મારવાના અંદર બરોબર એમનું કોમ હતું. ઈઓને હાથમાં તીર લઈ આ દુશ્મન જે હતો અબુ સઈદ એના બરોબર ગળા ઉપર નજર કરી અને એના ઉપર તીર મારે છે. देखो यूं साद वकास ने उसे दोजक में बाया. जे अबू सईद काफर था निशान ले आया અને સુન રે જાગલ ગાફ ऐसी लड़ाई की बात ही सुन दल साफ करने एक दिन अवर रे राती. पीर मशाइख बाबा नसीहत करे છે, गए मोमिनो जुओ हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु ना एक तीरमो दुश्मन अबू सईद कतल થઈ ગયો, ફના થઈ ગયો, દોજકના હવાલે જતો રહ્યો. એવું જબરજસ્ત તીર માર્યું કે એના ગળાના અંદર તીર પહેરી ગયું આખું. અને આ દુશ્મન અબુ સઈદ હતો એ બી મરીને ફના થઈ ગયો. આ तीसरा નંબરનો એના હાથમાં ઝંડો આવ્યો તો એ બી કતલ થઈ ગયો. અને એના બી हजरत साद बिन वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु मारी અને એને બી દોજકના હવાલે કરી દીધો. જાણે આ દુશ્મનના હાથમાં તેના લશ્કરનો ઝંડો હતો. તો બાવા લખે છે કે જુઓ ગાફિલો હોશના અંદર આવો, ગફલત દૂર કરો અને ગજવાઈ ઓહદના બયાન ઓભળો, દિનના અમૂલ્ય બયાન ચોપડી એ મોમીનો પોતાના દિલ ભીતરના પાક સાફ કરો અને દિવસ રાત એક જ વાત કહો, રે તુહી दीन काज रणमो पड़िए जीव को किया फिदाए रे, जीव को किया फिदा. दिन है ऐसा नबी जी का क्यों गाफिल मन ना लाए रे, क्यों गाफिल मन ना लाए. दुरूद पाक पढ़ो. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. હવે બાવા આગળ લખે છે કે ફેર કાફરો કા નિશાન વે સાફે ને લીધા અને રણમોહે જંગ કાજોને પકડી દીધા. કે જાણે દુશ્મન લશ્કરના જે ધ્વજવાહકો હતા અબુ સઈદના હજરત સાદ બિન અબી વકાસ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુએ દોજકના હવાલે કર્યો. એના બાદ દુશ્મનોના લશ્કરના અંદર એક સાફે મુસાફી નામનો એક દુશ્મન હતો. એને મક્કાના મુશરિકોનો ઝંડો પોતાના હાથમાં લીધો અને હવામાં લહેરાવા લાગ્યો. ઝંડો હાથમાં લઈ દુશ્મન સાફે મુસાફી મુસલમાનોના વિરુદ્ધ જંગ કરવા માટે આગળ વધ્યો. ચોથા નંબરમાં अभी अफला के बेटे जनु आसिम रे कहिए वनु तीर जाने मारा सही साफे को लइए. तो इस्लामी लश्कરના અંદર એક સહાબી હતા જેમનું નામ હજરત આસિમ બિન અબી અફલા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ હતું. ઇસ્લામના લશ્કરના એક સહાબી હતા, એનું નામ હતું આસિમ બિન અબી અફલા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ. એમને ધનુષ પર તીર ચડાયું. ધનુષ કોમઠું આવે એક કોમઠાના ઉપર એને તીર ચડાવી અને દુશ્મનના લશ્કરનો ધ્વજવાહક સાફે મુસાફીને માર્યું. હોમે જે દુશ્મનોના લશ્કરમાંથી આવ્યો હતો ને ચોથા નંબરમાં એના હોમે માર્યું. देखो तीर मार काफर को ले भुमारे गिराया, उसे काफरों ने सिताबी ले रण थीरे उठाया. तो हजरत आसिम बिन अबी अफला रदियल्लाहु ताला अन्हु ना एक જ તીરના અંદર દુશ્મન સાફે મુસાફી ઢગલો થઈ ગયો. તો દુશ્મન લશ્કરના સિપાહીઓ તેને યુદ્ધના મેદાનમાંથી ઉચકી તેના તંબુમાં લઈ ગયા. આ ચોથા નંબરનો જે દુશ્મન આવ્યો કાફિર લડવા માટે આવ્યો તો એને બી એક સહાબી હતા. ઈઓને બરોબર તીર માર્યું, એક જ તીરથી એને જમીન ઉપર પડતો કર્યો. તો એના લશ્કરના અંદર જે બી માણસો હતા ને કુફારોના અંદર એ તમામ લોકો નાસીને આવીને એને ઉપાડીને એના લશ્કરના અંદર પાછો લઈ ગયા. उसको माँ पास ले गए थे भी जंग रे ढोमा. सो सुलाफा बिनते साद कहिए उस करे नोमा. सुलाफा बिनते साद बिन शहीद अंसारिया तलहा बिन अबी तलहानी बेगम હતી. જંગે ઓહદમાં સુલાફા બિનતે સાદનો પતિ તલહા બિન અબી તલહા તથા તેના બેટાઓ મુસાફી, જુન્નાસ, હારિસ અને કિલાબ દરેક દોજકના હવાલે થયા હતા. આ બધાને મારીને ફના કર્યા હતા. બધા દોજકના હવાલે થઈ ગયા હતા. તો સુલાફા બિન સાદના તંબુમાં તેના બેટા સાફે મુસાફીને ઉચકીને દુશ્મન સિપાही લઈ આયા. ઓને બેटे रे सामे देखकर गुस्सा बहुत रे खाया. सो ऊंट देવું જે આસિમ કા સર લાવે રે બતાયા. એ વખત પોતાના બેટાને મરેલી હાલતમાં જોઈ એનો બાપ સુલાફા બિનતે સાદને બહુ ગુસ્સો આવ્યો. તો તે
બોલ્યો કે હજરત આસિમ બિન અબી અફલા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હોને શહીદ કરી કોઈ મારી પાસે તેમનો માથો લઈ આવશે તો હું તેને 100 ઊંટ ઇનામ આપીશ. જેમ કે આ દુશ્મન જે હતો સાફે મુસાફીને મારીને ફના કર્યો, તો એનો બાપ હતો, એને એના લશ્કરના અંદર કીધું કે અબી આસિમ બિન અબી અફલા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હોને જે બી શહીદ કરે મારે અને એનું સર મુબારક અલગ કરીને મારા પાસે લઈને આવશે તો ઇનામ હું બહુ મોટું ઇનામ આલો, ઇનામના અંદર ઊંટ આલો, એવું એને એલોન કર્યું. देखो गुस्सारे चढ़ कर यू काफर दे आए वैसे मुमनो ने मार कर वे दोजक में बाए. अय मोमिनो जुओ, મક્કાના મુશરિક કાફિર જંગે બદરની બદલાની જગ્યા આગમાં સળગી રહ્યા હતા અને તેમનો ગુસ્સો સાતમા આસમાને હતો. ઇસ્લામી યોદ્ધાઓ દુશ્મનોને મારી કાપીને દોજકના હવાલે કરી રહ્યા હતા. पीछे तलहा का बेटा जे हारिस रे नौमा वे निशान को लेकर आए रणके रे ठोमा. इना बाद दुश्मन तलहा बिन अबी तलहा नो अन्य बेटो જે હારીસ હતો તે દુશ્મન લશ્કરનો પરચમ લઈ પોતાના હાથમાં લઈ યુદ્ધના મેદાનના અંદર ચડ્યો. સહી ઓસે ભી આસિમને તીર મારને ગિરાયા, भी दुजारे काफर आसिम ने यू दोजक में बाया तो हजरत आसिम बिन अबी अफला रदियल्लाहु ताला अन्हु એ ફરીથી કમાન પર તીર ચડાયું. એકને તો માર્યો અને બીજાને બી કમાન ઉપર તીર ચડાયું અને દુશ્મન તલહાના બેટા હારીસના તરફ મોકલ્યું. તો એક જ તીરમાં દુશ્મન હારીસને દોજકના હવાલે કરી દીધો. વિચારો, અલ્લાહ પાકને ઇસ્લામના લશ્કરને કેટલી મોટી તાકાત આલી હતી અને કેટલી અલ્લાહની નિગાહે કરમ હતી ઇસ્લામના લશ્કર ઉપર કે એક એક તીરથી એક દુશ્મન એક કાફર મારીને ફના થતો હતો. તો આ રીતે હજરત આસિમ બિન અબી અફલા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુએ બે તીરોના અંદર બે દુશ્મનો કાફિરોને મારી અને ફના કરી દીધા. फिर किलाब के भाई ने वे लिया रे निशाना वे हारिस रे नाम सही काफर ने पिसाना. દુશ્મન લશ્કરમાં એક કાફિર બીજો હતો જેનું નામ કિલાબ હતું. તે પણ હારીસનો ભાઈ હતો. હારીસને તો મારીને ફના કર્યો તો એનો ભાઈ આવ્યો. તેણે દુશ્મન લશ્કરનું નિશાન પોતાના હાથના અંદર લીધું. जुबैर बिन अव्वाम ने उसे मारा रे तीरा मार ओसे रे गिराया तीर कर मंदिरा. हजरत जुबैर बिन अल अव्वाम रदियल्लाहु ताला अन्हुए धनुष पर तीर चढ़ाયું અને દુશ્મન કિલાબના ઉપર ફેંક્યું. એક જ હુમલામાં દુશ્મન કિલાબને દોજકના હવાલે કરી દીધો. આ બીજા આયા ઇસ્લામના લશ્કરવાળા. ઈઓને કીધું કે હવે મને હવે જવા દો અને હવે હું લડું. તો વયોને બી આ તીર ચડાયું કમાન ઉપર અને દુશ્મનના હોમે નોશીના ગળાના અંદર બરોબર તીર પહેરી ગયું. એને બી મારીને ફના કર્યો. पीछे तलहा का बेटा जे जल्लास रे कहिए निशान रे काफर ले आया वे रण मोहे लइए. अब तलहा बिन अबैदुल्लाह ने मार ओसे दूर कीता. देखो जल्लास तो काफर यू दोजक में देता. जाने दुश्मन लश्कરના અંદર તલહા બિન અબી તલહા નો ત્રીજો બેટો હતો. તલહા બિન અબી તલહાનો આ ત્રીજો બેટો આવ્યો. એને બી મારી ફના કર્યો છે. એક તો માર્યો, બીજો માર્યો, ત્રીજો આવ્યો લડવા માટે જેનું નામ જલ્લાસ યાની કે જુન્નાસ હતું. તે કાફિરોનો અલમ બુલંદ કરી યુદ્ધના મેદાનના અંદર ઉતર્યો. તો હજરત તલહા બિન ઉબૈદુલ્લાહ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુએ દુશ્મન જલ્લાસ યાની કે જુન્નાસ બિન તલહાને એક જ હુમલામાં દોજકના હવાલે કરી દીધો. આ દુશ્મનના હોમે જે સહાબી હતા જેમનું નામ હતું તલહા બિન ઉબૈદુલ્લાહ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ, એ બી આ દુશ્મનના હોમે જંગના અંદર ઉતર્યા. તો બાવા લખે છે કે ચાહે તલવાર હોય કે ગમે તે હોય એના ઉપર એવો જબરજસ્ત વાર કર્યો કે એક જ વારથી એને બી મારીને ફના કરી અને એને બી જહન્નમના હવાલે કરી દીધો. તો જે તલહા બિન અબી તલહા હતો એનો ત્રીજા નંબરનો બેટો મરીને ફના થઈ ગયો. પીછે અર્તાદ બિન શુરહબિલે વે લિયા રે નિશોના અને કાફર વે આયા રણ મોહે રે જાના. ત્યારબાદ દુશ્મન લશ્કરનો ઝંડો અર્તાદ બિન શુરહબિલ પોતાના હાથમાં લઈ હવામાં બુલંદ કરી યુદ્ધના મેદાનના અંદર આવ્યો. જોણી હવાના અંદર વાતો કરતો હોય એ રીતે જંગે મેદાનમાં ઉતર્યો ઇસ્લામના લશ્કરના હોમે. તબ અલી ને ધસ કરો છે માર દૂર કીતા. દેખો અર્તાત રે કાફર યુ દોજકમાં દીતા. આ જે દુશ્મન આવ્યો તો અર્તાત એને બી મારી અને મૌલા અલી શેરે ખુદા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુએ એક જ તલવારના વારથી આ દુશ્મનને મારીને ફના કરી નાખ્યો. તો દેખો ને ખાલક ક્યાં ચાહતા હે મીતા એ સુન સુન મોમનો મન્યું સહી લીધા. પીર મશાઈક બાવ લગઝ કહે મોમિનો વિચાર કરો કે આપણો ખાલિક શું ચાહે છે, આપણો રબ શું ચાહે છે, કુફારો શું ચાહે છે અને રબ તાલા શું ચાહે છે. તો દિનના અનમોલ બયાન છોપડી અને આપણે અલ્લાહને યાદ કરો. રે તુહી ગાફિલ સુન ગજવાત છું જો ચાવે નબીજી કા દીન રે
जो चावे नबी जी का दीन, मुनाफिक रहे समझे बना, तो टोले हुए तीन रे, तो टोले हुए तीन। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। પીર મશાયખ બાવા શું લખે છે ચંબુલાના અંદર કે મારા મુરીદો એ મોમિનો, આ ગફલત ભરી જિંદગી ગુજારનારાઓ, અગર તમને નબી આખુર જમા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના દીનથી મોહબ્બત હોય તો ગજવાતના બયાનો અભળજો. નબી પાક સલ્લમ થી મોહબ્બત હોય ને તો ગજવાતના બયાનો અભળજો. અને આ વાત, આ બયાન મુનાફિકની સમજથી બહાર છે. આ બયાન તમે મુનાફિકોનો આગળ ભરશો ને તો એના દિમાગમાં આ વાત બેહે જ નહીં. બયાનના મર્મને ભેદને મુનાફિક નહીં સમજી શકે. આ બયાનનો જે ભેદ છે ને ગજવાતનો, એ મુનાફિકનો કોમ નથી સમજવું, એ મોમીન જ સમજી શકશે. એટલા માટે ઉમ્મતે મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના મુખ્યત્વે ત્રણ ભાગ છે. નબી પાક સલ્લમના ઉમ્મતના અંદર ત્રણ ભાગ છે. એક અહેલે સુન્નત વલ જમાત, એક રાફજી અને ખારજી. આ ત્રણ ટોળા થયા. એક અહેલે સુન્નત વલ જમાત જે ચારે ખુલફાએ રાશિદીન બરાબર માને છે. એક રાફજી કે જે હઝરત અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ, હઝરત ઉમર ફારૂક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ અને હઝરત ઉસ્માન ગની રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ થી જે દુશ્મનાવટ રાખે છે એ રાફજી. અને ત્રીજું ટોળું છે ખારજી, જે મૌલા અલી શેરે ખુદા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ થી જે અદાવત રાખે છે અને એમનાથી જે બુગ્ઝ રાખે છે, ખારજી ટોળું. તો બાવા કહે કે આવી રીતના ત્રણ ટોળા થયા. એટલે ગજવાતના બયાનો અભળશો તો બહુ બાવા લખે છે કે જેના પાસે મુકમ્મલ ઈમાન હશે, મજબૂત ઈમાન વાળો, એ ગજવાતના બયાનો અભળી અને ભટી કે દુરૂદ પાક પડી લો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદિના મૌલાના મુહમ્મદ બારિક વસલ્લમ સલાતો વ સલામ અલૈકા યા રસૂલ અલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ. रहमत पे लाखों सलाम, समय बज में हिदायत लाखों सलाम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे सफात पेला वो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, समय बज में हिदायत पेला को सलाम, हम गरीबों पे आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज में हिदायत पे लाखों सलाम, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के बोल, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के बोल, करबला की किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय हिदायत पे लाखों सलाम, दूरो नजदे के सुनने वाले वो कान काने लाले करामात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम,
समय बज में हिदायत अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह। अल-फातिहा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ मेरे माबूद, या रब्बुल इज्जत, या जुल जलाल वल इकराम, या अल्लाह तो हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में अल्लाह तू कबूल फरमा। या अल्लाह तू हमारा सगीरा कबीरा गुनाहों की मगफिरत फरमा। या अल्लाह आज की मजलिस के अंदर मशाइख वाणी के अंदर पीर मशाइख चिश्ती रहमतुल्लाह बाबा का बयान पढ़ा गया, कलाम पाक की तिलावत, दुरूद सलाम, सलातु सलाम पढ़ा गया। या अल्लाह तो अपने रहम करम से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल और उनके मुबारक वसीले से अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी मजलिस को कबूल फरमा। या अल्लाह तो हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, आज की मजलिस का सवाब सबसे पहले हमारे आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में पेश फरमा। उनके वसीले से 1,24,000 कम बेस अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तमाम उम्मेहात उम्मुल मोमिनीन उम्मेहात मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पेश फरमा। या अल्लाह इसका सवाब शहदाए करबला हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम शहदाए करबला के शहीदों के हक में अल्लाह हम सवाब पेश फरमा। या अल्लाह हमने जो भी पढ़ा इसका सवाब हमारे रहबर दीन सैयद पीर मशाइख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश फरमा। या इलाहुल आलमीन, पीर मशाइख बाबा की अहलो अयाल की बारगाह में पेश फरमा। या अल्लाह इस मजलिस का सवाब हमारे गांव के अंदर जितने भी वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अल्लाह आखिरत के घरों के अंदर आ गए हैं, उन तमाम की रूह को या अल्लाह इसका सवाब अता फरमा। इसका सवाब या अल्लाह हमारे माँ बाप को अता फरमा। या अल्लाह इस मजलिस का सवाब, इस मजलिस में जो सुनने वाले जो भाई लोग हैं उनके हक में भी अल्लाह इसका सवाब अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, तो हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तो हमारे तमाम मोमिन मुसलमान भाइयों को अल्लाह हज्जे बैतुल्लाह नसीब फरमा। तमाम को अल्लाह पाक, छोटी बड़ी बीमारी है तमाम को बीमारी से शिफा और कामिल अता फरमा। हमारी बस्सों की सरजमीन पर या अल्लाह पीर मशाइख चिश्ती रहमतुल्लाह बाबा का बयान पढ़ाते हैं। या अल्लाह हमारे गांव के अंदर अमन और सुकून अता फरमा और हमारे गांव के अंदर हमारे तमाम मोमिन मुसलमान भाई को अल्लाह तो खूब खूब अल्लाह तो रोजी अता फरमा और रोजी रोजगार में बेहिसाब बरकत अता फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।